ماشاءاللہ کاکن گمہریا ایک بستی برس رحمت لے ہستی سماعت کر رہے ہیں۔ واقعی اجلاس کو اس طرح سے سماعت کیا جاتا ہے، تعریف ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کے بعد آپ کے بیچ آپ کے علاقے کے میں بتا دوں، شاید کہ آپ لوگ نہ جانتے ہوں، ہم لوگ رہتے ہیں سیمانچل میں، گھومنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، بہت ہی اچھے عالم دین اور بہت ہی کلیدی و جامع باتیں ہوتی ہیں۔ میری مراد ہم سب کے چہیتے اور ہمارے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے سر کے تاج ہیں، وہ جی چاہتا ہے کہ آنکھوں کے پتلوں میں بٹھا کر کے آپ کے بیچ لایا جائے تو کم ہے۔ یہ محفل میں جب بھی آئیں گے پھول راہوں میں ہم بچھائیں گے۔ میری مراد ہم سب کے چہیتے جناب حضرت مفتی حسین احمد صاحب دامت برکاتہم ہمدم مدیر چشم رحمت ارریا تشریف لاویں اور اپنے جامع و قیمتی باتوں سے ہمیں نوازیں۔ بھائی بار بار سڑک آپ لوگ خالی کریے، بہت اچھا ہو، آپ لوگ سمجھدار اور زندگی کو آزاد ہو۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیے یہ پروگرام بہت ہی حوصلے کے ساتھ بچوں نے سجایا ہے، جس کی سرپرستی ہمارے چچا مفتی کمال صاحب فرما رہے ہیں، اور امید سے زیادہ اچھا پروگرام کر رہے ہیں۔ ان تمام حضرات کو اور تمام ان بچوں کو جن کی ابھی دستار بندی ہونے والی ہے، باہر سے پڑھ کر کے حفظ کر کے مکمل کر کے آئے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے سائے میں ان کی یہاں پر دستار بندی ہوگی، ان کے استاذوں کے ہاتھوں سے، جو الہ آباد سے چل کر کے یہاں ہمارے درمیان آئے ہیں، ہماری محبت میں آئے ہیں، ہمارے بچوں کی محبت میں آئے ہیں۔ تمام باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کا خیر مقدم شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ اور جن بچوں نے اس کے لیے محنت کی ہے اور اتنا اچھا پروگرام ہم کو سجا کر کے دیا ہے، ان کے حکموں کو پورا کرنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ اب اتنے جلسے ہو رہے ہیں کہ جلسوں کی ایک لمبی لسٹ لگی ہوئی ہے، ہمیشہ کہیں نہ کہیں بیان، کہیں نہ کہیں جلسہ، کہیں نہ کہیں پروگرام ہم لوگوں کا رہتا ہی ہے۔ تو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اب ہمارے پاس نیا کچھ نہیں ہے اور دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جو کچھ ثابت کرنا تھا وہ سب ثابت ہو گیا ہے۔ اب ہم اپنے والد کے 70 کی عمر کو جاتے ہوئے خود بھی 40 کے قریب پہنچ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے سامنے ہم کو کوئی تماشا اور کوئی جو ہے جوش خروش دکھانا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی بات کرنے سے اور بات سمجھنے سے اور بات سمجھانے سے کوئی فرق پڑتا ہے، صرف چیخنے چلانے سے نہ بات سمجھ میں آتی ہے نہ کوئی فرق پڑتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، تمام لوگ جو یہاں پر موجود ہیں وہ یا تو ہمارے دادا کے رشتے میں ہوں گے، یا بربا کے رشتے میں ہوں گے، یا چچا کے رشتے میں ہوں گے، یا بھائی کے رشتے میں ہوں گے، کچھ بچے ہوں گے جو بھتیجے کے رشتے میں ہوں گے۔ تو تمام لوگ یہاں پر وہ ہیں جو ہم کو روز دیکھتے ہیں، لیکن جو بات ہے ہماری وہ آپ برسوں نہیں سنتے ہیں۔ ہم نے اپنے خیالات کو اپنے دل کے اندر بند کر رکھا ہے، اس لیے کہ ہم آپ کا احترام بھی کرتے ہیں اور کوئی موقع ہو تو اس کا انتظار کرتے ہیں۔ آج یہ موقع ہے تو 10-15 منٹ کے اندر جو بات ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جتنی باتیں سنی ہے اس سے تھوڑی الگ ہو اور آپ کے لیے زیادہ مفید ہو۔ میں سب سے پہلے اس بات کی طرف آؤں گا کہ تبلیغی جماعت نے ساڑی بدل کر کے ہماری ماں بہنوں کا کرتا پیجامہ کروا دیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بہت اچھا کیا،
साड़ी सड़क जाती थी, साड़ी उड़ जाती थी, साड़ी हवा में उड़ जाती थी, साड़ी में बैठने उठने में बेपर्दगी का खतरा रहता था, साड़ी गैर मुस्लिमों का लिबास था। तो आपने कुर्ता पैजामा करवा दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन इस पर कौन गौर करेगा कि कुर्ता इतना टाइट क्यों हो रहा है? इस पर कौन ध्यान देगा कि हत्था कलाई तक होना चाहिए, ये आधी कलाई तक यहाँ तक क्यों है? इस बात पर कौन ध्यान देगा कि हम और आप जो कुर्ता पहनते हैं उसके दामन का जोड़ कमर से 6 इंच 8 इंच नीचे होता है, और हमारी बेटी का, हमारी बहन का, हमारे माँ का, हमारे चची का, हमारे अपने घर के औरतों का जो कुर्ता है उसका दामन का जोड़ यहाँ कमर से भी ऊपर होता है। क्यों होता है ऐसा? इन बात पर ध्यान नहीं देंगे तो साड़ी से आप कुर्ते पर आ जाइए, चाहे बुर्के पर आ जाइए, पर्दा नहीं होगा। वो औरतें जो कपड़ा पहन करके भी बेपर्दा रहती है, वो क़यामत की एक निशानी ही पेश कर रही है। निसाउन कासियातुन आरियातुन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमाया था, ऐसी औरतें होंगी कपड़ा पहन करके भी बेपर्दा होंगी। तो हम लोग अपने घर पर इस चीज़ का ध्यान देंगे। थोड़ा बच्चियों को कहेंगे कि तुम अपने कुर्ते का बाहाँ जो सिलाओ वो कलाइयों को ढकने वाला हो और थोड़ा ढीला हो कपड़ा, और ये दामन का जोड़ जो कमर से ऊपर रखे हो इसको वहाँ तक ले जाओ जहाँ जो है 6 इंच 8 इंच नीचे ले जाओ, वरना ये कुर्ता से इस पे उस पे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बात। दूसरी बात, कोई भी आदमी दीन पर मुकम्मल अमल उसी वक्त कर सकता है जब उसकी सेहत अच्छी होगी। हमारी सेहत अच्छी कहाँ से होगी? हमारा बच्चा पेप्सी पी रहा है, हमारा बच्चा खांसी की दवाई पी रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम उस बच्चे की शादी में डीजे बजवा रहे हैं। ये बाप बेटा कर रहा है, ये बाप कर रहा है। तो बताइए कि इस पे लानत बरसेगी कि रहमत बरसेगी? ये कुछ बातें हैं जो रोज़ाना नज़र के सामने होती है। अब आपसे कहें तो क्या कहें, कैसे कहें? अभी एक आम बात बोल रहे हैं हम, अगर कहीं पर ख़ास हो जाए तो अल्लाह से तौबा कीजिए। आईने पर ताव खाइएगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, है ना? दाग तो चेहरे पर लगा हुआ है ना, चेहरा साफ करना होगा। हम तो आईना दिखा रहे हैं, आईने पे ताव खाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये दुनिया में दिखा रहे हैं, तौबा कर लीजिएगा, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है। जो लोग ऐसी शादी में शरीक भी होते हैं जिसमें शैतान डांस करता है, जाहिर सी बात है कि जब डीजे बजेगा, गाना बजेगा, तो फरिश्ते तो रहमत के लिए आकर के दुआएं नहीं करेंगे, शैतान ही आकर के नाचेगा वहाँ पर। और जितने लोग उसकी दावत में शरीक होते हैं वो सब भी गुनहगार होते हैं। ऐसी शादियों में इमाम को, हाफिज साहब को, मौलवी साहब को, कोई भी हो, निकाह नहीं पढ़ाना चाहिए। ये जो डीजे बजाया, गाना बजाया है गैर मुस्लिमों की तरह, तो किसी पंडित को भी ले आओ, वही 7 फेरे करवा दे तुम्हारा। और अगर कोई शरीक होता है उसकी शादी में तो सिर्फ एक सूरत में वो गुनाह से बच सकता है कि शरीक हो करके उसको जा कर के कहे कि तुमने गलत किया है, मैं तुम्हारी दावत खाने नहीं, तुमको ये कहने के लिए आया हूँ। मैं समझता हूँ कि कितना ही बड़ा से बड़ा गुनाह करने वाला होगा अगर उसको 1 आदमी, 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी सिर्फ इतना कह दे कि भाई साहब आपने जो किया गलत किया, इतना कह करके आगे बढ़ जाए, लड़े नहीं, झगड़े नहीं, कुछ ना करे। एक लड़का स्कूल यहाँ कायम किया हुआ है, वो साल में 2 दफ़ा बदतमीज़ी का तूफ़ान बर्पा करता है, सब लोग सर झुका करके गुजर जाते हैं। क्या इतना बुज़दिल हो गए, इतना कमज़ोर हो गए? कम से कम गुजरने वाला उसको इतना तो कह दे
बाबू जो तुम कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।